Hello students, today our topic is input output organization. Last chapter is ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ CSE ਦਾ ਜੋ ਥੋੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ 6th chapter ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 7th chapter ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ input output organization। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ input output interface। What is input output interface? इंटरफेस मतलब कुछ इंटरैक्ट करने यूज़ होएगा। तो कंप्यूटर इज एन एंटिटी दैट इंटरैक्ट विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फॉर इट्स इनपुट एंड आउटपुट। कंप्यूटर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ते या फिर इनपुट आउटपुट के जो इंटरैक्शन का काम कर रहा है वो कंप्यूटर करता है। कंप्यूटर एक यही जी एंटिटी है जोड़ा कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होंगे मतलब या फिर जिमें कि इनपुट्स हो गए आउटपुट्स हो गए उन्होंने विचकार इंटरैक्शन का काम करता। इट रिसीव्स इनपुट फ्रॉम एक इनपुट्स लैंदा यूजर तो भी लै सकता वो इनपुट्स एंड डिलीवर्स आउटपुट टू द आउटसाइड ऑफ द सिस्टम या सिस्टम तो की आउटसाइड चाहे किसी यूजर हो ठीक है उन्होंने आउटपुट डिलीवर करता। ऑल ऑफ इट्स लिंकेज टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आर कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। जिन्ने भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिंकेज ने उन्होंने असली पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते जिमें कि पेन ड्राइव हो गई CD हो गया ठीक है DVDs हो गई डिफरेंट टाइप्स ने पेरिफेरल डिवाइसेस दियाँ। then उसी इनपुट आउटपुट इंटरफेस कंसीडर कर रहे हैं। पेरिफेरल डिवाइस दैट प्रोवाइड इनपुट एंड आउटपुट फॉर द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। वो डिवाइसेस जोड़े कि इनपुट ते आउटपुट कंप्यूटर देन ते लैन दे विच यूज़ किए जाते हैं उन्होंने इनपुट आउटपुट डिवाइस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिमें कीबोर्ड हो गया माउस हो गया ठीक है इनपुट्स देने लिए यूज़ करते हैं इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं इन्होंने। मॉनीटर हो गया या प्रिंटर हो गया जिन्होंने तो आउटपुट्स लैने प्रिंट करवाने ठीक है उन्होंने बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। सम पेरिफेरल सच एज एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स हो गई प्रोवाइड बोथ हार्ड ड्राइव्स दोनों इनपुट आउटपुट दोनों ही प्रोवाइड कर दिया ने। माइक्रो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम डाटा ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिटवीन CPU एंड मैमरी। माइक्रो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम की डाटा ट्रांसफरिंग होंगे बिटवीन CPU तो मैमरी होंगी या फिर CPU एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो सकती है या फिर मैमरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो सकती है। यूजली द मैमरी इज कंपैटिबल विद CPU। आम तौर पर देखा कि मैमरी होंगी CPU कंपैटिबल होंगी मतलब कि वो सही होंगी हैंस द डाटा ट्रांसफर बिटवीन CPU एंड मैमरी कैन बी अकम्पलिश्ड डायरैक्टली। इस करके जी CPU की मैमरी विचकार जो डाटा की ट्रांसफरिंग होंगी डायरैक्टली होंगी इंडायरैक्टली नहीं होंगी डायरैक्टली क्योंकि कंपैटिबल होंगे CPU जबकि जी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होंगे ने आर नॉट कनैक्टेड टू द CPU और मैमरी डायरैक्टली कनैक्ट नहीं हो पाती है। इट इज़ बिकॉज दैट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैव डिफरेंट डाटा ट्रांसफर रेट क्योंकि डिफरेंट डाटा ट्रांसफर रेट होंगे डाटा फॉरवर्ड्स भी डिफरेंट होंगे एंड मैनुफैक्चरिंग टैक्नोलॉजी डिफरेंट होंगी है या फिर करैक्टरिस्टिक्स उन्होंने डिफरेंट्स होंगे इस करके डायरैक्टली कंपैटिबल नहीं होंगे मतलब CPU के। तो ये रीजन करके ड्यू टू दीज रीजनस का डाटा ट्रांसफर होंगे बिटवीन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड CPU या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या फिर मैमरी विचकार जो होंगे डज नॉट टेक प्लेस डायरैक्टली हो नहीं हो पाता है। तो उत्थे असीं यूज़ करांगे कुछ जिमें कि CPU आ मैमरी CPU की मैमरी में डायरैक्टली वो डाटा ट्रांसफर हो करवा रहेगा बट कीबोर्ड हो गया प्रिंटर हो गया मैगनेटिक डिस्क हो गया मॉनीटर हो गया जिमें कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ने इन्होंने जो डाटा की ट्रांसफरिंग बिटवीन CPU करनी है या फिर मैमरी नाल करनी है तो उन्होंने कोई इंटरफेस चाहिए इंटरफेस के थ्रू ही वो मतलब कंपैटिबल हो पाते हैं CPU देयरफॉर इसलिए की करते हैं आप इस तरह के डिफरेंसिस रिसोल्व करने लिए स्पैशल हार्डवेयर डिवाइस जिन्होंने इनपुट आउटपुट इंटरफेस कहते हैं वो यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन लिंकेज फॉर इंटरफेसिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसिंग विद CPU एंड मैमरी की इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की कम्युनिकेशन CPU तो मैमरी करवाने लिए इसकी यूज़ करते हैं स्पैशल हार्डवेयर जिन्होंने बोलते हैं इनपुट आउटपुट इंटरफेस। द इनपुट आउटपुट इंटरफेस इज ऑल्सो कॉल्ड इनपुट आउटपुट कार्ड और इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। इनू इनपुट आउटपुट कार्ड भी कह सकते कंट्रोलर भी कह सकते हैं। इट सिंक्रोनाइजेस डाटा ट्रांसफर बिटवीन इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड CPU। तो मतलब CPU ते इनपुट आउटपुट डिवाइस के डाटा ट्रांसफर करवाने हेल्प करते हैं। इट इज़ नॉट ओनली ब्रिज बिटवीन CPU इनपुट आउटपुट सिर्फ ब्रिज का काम नहीं करते दोनों कोऑर्डिनेट का काम भी करते कोऑर्डिनेशन भी करते हैं। हरेक इनपुट आउटपुट डिवाइस का अपना इनपुट आउटपुट कंट्रोलर होंगे टू बी कनैक्टेड विद CPU नाल जो कनैक्ट होंगे या फिर मैमरी नाल होंगे। स्टूडेंट ये इंटरफेस
ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇੰਟਰਫੇਸ ਉਹ ਹਾਰਡਵੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਸ ਨੂੰ CPU ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ CPU ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੀਬੋਰਡ ਆ, ਮਾਊਸ ਆ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਆ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਅਟੈਚ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੈਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਮੈਮਰੀ ਹੈ, ਮੈਮਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ CPU ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪੈਟੇਬਲ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੰਪੈਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਟਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਸ ਤੇ CPU ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂ ਮੈਮਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਟਰਾਂਸਫਰਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਡਾਟਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੰਟਰੋਲਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਨੀਡ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਸ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿੰਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਸ ਤੇ CPU ਤੇ ਮੈਮਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਪੀਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਈਡ ਰੇਂਜ ਆਫ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਾ CPU ਸਪੀਡ। ਤਾਂ CPU ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵਾਈਡ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਗਨਲਸ ਵਗੈਰਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲਸ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। So input output devices may differ in their operating modes. Each input output device must be controlled so not to disturb the operation of central computer and other input output devices connected to the CPU। ਤਾਂ input output ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ input output devices ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹ CPU ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਡਾਟਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਸਟੇਨ ਮਤਲਬ ਕੰਟੀਨਿਊ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਐਂਡ ਇਨਫੈਕਟਿਵ ਐਰਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਟਰਫੇਸਿਸ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਐਰਰਸ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਰਰ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ ਮੀਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸਾਊਂਡ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਡਿਫੈਕਟ ਔਨ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵਸ ਕੈਨ ਬੀ ਕਰਪਟਡ ਡਾਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਰਪਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਾਟਾ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ। CPU ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਪੀਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ CPU ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰਿੰਗ ਰੇਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਫਰਿੰਗ ਰੇਟ ਆ, ਉਨੀ ਹੀ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਸ ਦੀ ਰੱਖਣੀ। ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆਫ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਜਨਰੇਟਡ ਬਾਏ ਦਾ CPU ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਦਾ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸਿਗਨਲਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਡਾਟਾ ਦੀ ਬਫਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਐਰਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਬਫਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਐਰਰਸ ਦੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਰਰ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਫਰਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਕਨਵਰਟ ਸੀਰੀਅਲ ਡਾਟਾ ਟੂ ਪੈਰਲਲ ਫਰੋਮ ਐਂਡ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ, ਸੀਰੀਅਲ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਪੈਰਲਲ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਕਨਵਰਟ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਟੂ ਐਨਾਲੌਗ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਐਨਾਲੌਗ ਡਾਟਾ ਸਿਗਨਲ ਟੂ ਡਿਜੀਟਲ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਇੰਟਰਫੇਸ ਯੂਨਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇੰਟਰਫੇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕੀ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਬਲੌਕ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ ਬਣੇਗੀ। ਤਾਂ ਬਲੌਕ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇੰਟਰਫੇਸ ਯੂਨਿਟ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਨ ਇਨ ਫਿਗਰ 7.2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਟ ਕੰਟੇਨ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬਲੌਕਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬਲੌਕਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਟਾ ਬਫਰ ਹੁੰਦਾ, ਰੀਡ ਰਾਈਟ ਕੰਟਰੋਲ ਲੌਜਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਥਰਡ ਹੈ ਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਸਟੇਟਸ ਰਜਿਸਟਰ, ਫੋਰਥ ਹੈ ਜੀ ਪੋਰਟ A ਐਂਡ ਪੋਰਟ B। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਟਰਫੇਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ CPU ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਨੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਊਗੀ। ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਾਟਾ ਬਸ ਸਰਵਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਫਰ ਹੁੰਦਾ, ਰੀਡ ਰਾਈਟ ਕੰਟਰੋਲ ਲੌਜਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਪੋਰਟ A ਪੋਰਟ B ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਸਟੇਟਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਟਰੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਜਿਸਟਰ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਪੋਰਟ A ਤੇ ਪੋਰਟ B। ਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟਾ ਰਜਿਸਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ,
ਡਾਟਾ ਰਜਿਸਟਰ ਪੋਰਟ A ਐਂਡ ਪੋਰਟ B ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡਾਟਾ ਬਿਟਵੀਨ ਡਾਟਾ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਿੰਗ ਬਿਟਵੀਨ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਐਂਡ ਇੰਟਰਫੇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਾਟਾ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੋ ਰਜਿਸਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੋਰਟ A ਐਂਡ ਪੋਰਟ B। ਬਾਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਹੋਣਗੇ, ਹਰੇਕ ਪੋਰਟ ਜੋ ਬਾਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾ ਇਨਪੁਟ ਬਫਰ ਹੋਏਗਾ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਬਫਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਨਪੁੱਟ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਊਟਪੁੱਟ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨਪੁੱਟ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਿਸਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਡਮ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਥਰੂ ਪੋਰਟ A ਐਂਡ ਪੋਰਟ B। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਸਟੇਟਸ ਰਜਿਸਟਰ। CPU give control information to control, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਕੰਟਰੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਫੇਸ ਯੂਨਿਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ CPU ਐਂਡ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ। ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਇੰਟਰਫੇਸ ਆ ਉਹ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਜਾਂ ਬਿਟਸ ਇਨ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਿਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਦਾ, ਕੀ ਕਿਸ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਟੇਟਸ ਰਜਿਸਟਰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਡਾਟਾ ਰਜਿਸਟਰ। ਪੋਰਟ A ਤੇ ਪੋਰਟ B ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟਸ, ਬਟ ਆਲਸੋ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਐਰਰਸ ਡੈਟ ਮੇ ਅਕਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ। ਬਟ ਐਰਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਡਾਟਾ ਬੱਸ ਬਫਰ। ਬੱਸ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਫਰ ਯੂਜ਼ਸ ਬਾਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾ ਬੱਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨ ਲਈ CPU ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਨਪੁੱਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬਿਟਵੀਨ CPU ਐਂਡ ਦਾ ਇਨਪੁੱਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ। ਰੀਡ ਰਾਈਟ ਕੰਟਰੋਲ ਲੌਜਿਕ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ block registers block generate the necessary control signal for overall device operation. All the command from CPU are accepted through this block. जिन्हें भी commands ने इस block through आउंदियां ने, it also allow the status of the interface unit the status दसदा to be transferred on to data bus. This block accepts CSRD read, write control signal from the system control bus and select signal S1 and S0 from हाँ हो गया। अच्छा अच्छा बैटरी ऑफ हुई है ना, अपन शब्द हमने कितना है। समझ गए। मैं भी क्या टेक्नोलॉजी तो देख